Glory to God in the highest. Today's topic is take seriously your citizenship in heaven. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Every individual is a citizen of a country. Being a citizen, he or she can claim the rights and protection of that country also. Along with the rights come some responsibilities also. They have to follow the laws of that country. Some people acquire citizenship in the country they migrate to. Their citizenship comes with a package of rights and responsibility too. God has offered the entire humanity citizenship in heaven. It comes as a package with rights and responsibilities also. We have our entire life on earth to prove our qualification for the heavenly citizenship. As Satan knows this, he tries really hard to block our citizenship in heaven. What are the differences between the citizenship in heaven and the citizenship on earth? Our earthly citizenship is only temporary until we die or until we are taken up to the clouds by Jesus or until the last judgment. Our heavenly citizenship can be confirmed or become permanent based on how good we follow the commandments of God on the earth. The citizenship of the righteous will continue forever in heaven, but the wicked will be disqualified for citizenship once they die or at the last judgment. In our earthly citizenship, we can hold our documents as proof. In our heavenly citizenship, the heaven holds our documents. The quality of our documents is based on our mentality, our relationship with God, and our deeds on the earth. What are the documents in heaven? There is a book in heaven as per Psalms 69:28, Exodus 32 verse 33, Psalms 139 verse 16, Psalm 56 verse 8, Daniel 7 verse 10, Daniel 12 verse 1, Isaiah 65 verse 6, and Hebrew chapter 12 verse 23. The book of life is mentioned in Philippians chapter 4 verse 3, Revelation 3:5, Revelation 13:8, Revelation 17:8, and Revelation 20 verse 12 and 20 verse 15. In Revelation chapter 20 verse 12, there is a reference of books other than the book of life. In Malachi chapter 3 verse 16, a book of remembrance is mentioned for those who fear the Lord and those who esteem his name. About them, it is said in Malachi chapter 3 verses 17 and 18, they will be mine, says the Lord of hosts, on the day that I prepare my own possession, and I will spare them as a man spares his own son who serves him. So you will again distinguish between the rights of the wicked, between one who serves God and one who does not serve him. In Revelation chapter 20, we read about the white throne judgment of the wicked. Revelation chapter 20 verse 12 says, and I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. So it is very important that our name should be written in the book of life in order to avoid being thrown into the hell. That is why we have to take seriously our citizenship in heaven. Let's see, what did God do to give us citizenship in heaven? With the sin of Adam and Eve against God, the humanity had lost their claim for citizenship in heaven. But God sent his only son Jesus to the earth to talk about the kingdom of God and to sacrifice his life as an offering for the sins of the entire humanity. This way, we regained our eligibility to be citizens of heaven.
In St. John's Gospel, chapter 3, verse 16, it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." In Colossians 1, verse 13, it says, "For he rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption and forgiveness of sins." In Ephesians chapter 2, verse 8, it says, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God." God expects everyone to resurrect with a glorious body as that of Jesus. In Philippians chapter 3, verse 20 and 21, it says, "For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of his glory by the exertion of the power that he has, even to subject all things to himself." It is only through the mercy of God that we are made eligible for the citizenship in heaven. In Ephesians chapter 2, verses 4 and 5, it says, "But God, being rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus." Now let's see, what are the eligibility requirements for citizenship in heaven? 1. Follow the Good Shepherd, Jesus. John chapter 10, verse 11 says, "I am the Good Shepherd. The Good Shepherd lays down his life for the sheep." John chapter 10, verses 27 to 30 says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand." St. John's Gospel chapter 10, verse 9 says, "I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture." 2. Be faithful and righteous. Faith and righteousness are two important factors for our citizenship in heaven. Romans chapter 10, verses 9 and 10 says, "If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation." 3. Be in Christ and become a new creature. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away. Behold, new things have come. For be born again in body and spirit." Everyone should be born again in body and heart through baptism and true repentance. The Holy Spirit will renew a person. St. Matthew's Gospel chapter 4, verse 17 says, "From that time Jesus began to preach and say, 'Repent, for the kingdom of heaven is at hand.'" St. John's Gospel chapter 3, verse 5, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." 5. Make sure your name is written in heaven. When the disciples took pride in casting out evil spirits, Jesus said in Luke chapter 10, verse 20, "Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven." 6. Keep your body holy. In Romans chapter 12, verses 1 and 2, it says, "Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed
to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, and that which is good and acceptable and perfect. In 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, it says, "Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own, for you have been bought with a price. Therefore glorify God in your body." 1 Corinthians chapter 6, verses 16 and 17 says, "Do you not know that you are a temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If any man destroys the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, and that is what you are." 7. Leave the treasures on earth and save treasures in heaven. In St. Matthew's Gospel, chapter 6, verses 19 and 20, it says, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal." 8. Do not love the world. 1 John chapter 2, verses 15 to 17 says, "Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. The world is passing away, and also its lusts. But the one who does the will of God lives forever." In the book of Galatians chapter 5, verses 19 to 21 says, "Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God." In Revelation chapter 22, verse 15, "Outside are the dogs, and the sorcerers, and the immoral persons, and the murderers, and the idolaters, and everyone who loves and practices lying." 9. Do the will of God. St. Matthew's Gospel, chapter 7, verse 21 says, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter." St. Matthew chapter 25, verse 40 says, "Truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me." 10. Remember the golden rule. St. Matthew's Gospel 7:12 says, "In everything, therefore, treat people the same way you want them to treat you, for this is the law and the prophets." Let's see, how is the kingdom of God? In Romans chapter 14, verse 17 says, "For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit." St. Matthew's Gospel 7:14 says, "For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it." In Revelation chapter 22, verse 14, it says, "Blessed are those who wash their robes, so they may have the right to the tree of life, and may enter by the gates into the city." Revelation chapter 22, verse 12 says, "Behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to render to every man according to what he has done." We should all try to be worthy of our citizenship in heaven. God has not hidden anything from us. He has revealed everything to us through His only Son Jesus and His prophets. With this the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and every one who hears this message. Lord, help everyone to understand how important is our citizenship in heaven, to give up
worldly pleasures, to fight against the temptations of the devil, to repent, to become born again in body and heart, to live according to the will of God, and to become qualified for the permanent citizenship in heaven. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വം ഗൗരവമായി എടുക്കുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് പൗരത്വമുണ്ട്. ഒരു പൗരത്വം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണവും അവർക്ക് അവകാശപ്പെടാം. അവകാശത്തോടൊപ്പം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അവർ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറി പാർത്താൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും അവിടെയും അവർക്ക് പൗരത്വം നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതും ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉള്ള ഒരു പാക്കേജ്. ദൈവവും മാനവരാശിക്ക് മുഴുവനും സ്വർഗത്തിൽ നിത്യമായും പൗരത്വം ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വവും ഉള്ള ഒരു പാക്കേജ്. ആ പൗരത്വത്തിന് നമ്മൾ യോഗ്യരാണോ എന്ന് തെളിയിക്കുവാനായി നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സത്യം സാത്താന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പൗരത്വം ആർക്കും കിട്ടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരെയും തടയുവാൻ അവൻ നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പലർക്കും അത് അറിയത്തില്ല എന്ന് മാത്രം. എന്താണ് സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വവും ഭൂമിയിലെ പൗരത്വവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഈ ഭൂമിയിലെ പൗരത്വം വെറും താൽക്കാലികമാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വാനമേഘങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ എടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യവിധിയോടുകൂടി തീരുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ പൗരത്വം. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അനുസരിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അത് സ്ഥിരമാക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നീതിമാന്മാരുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ദുഷ്ടരുടെ പൗരത്വം അവര് പല രീതിയിൽ അയോഗ്യരാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ മരണത്തോടുകൂടി അല്ലെ അന്ത്യവിധിയോടുകൂടി അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി തള്ളുന്ന ഒരു പൗരത്വമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ പൗരത്വത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ തന്നെ പ്രൂഫായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാറുണ്ട്. സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൂഫും കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനൊക്കത്തില്ല. അതിന് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ആണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിപ്പും നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ടുള്ള അടുപ്പവും നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രവർത്തനവും അനുസരിച്ചാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ്? സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ട്. അത് അനേകം വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 69, 28, പുറപ്പാട് 32, 33, സങ്കീർത്തനം 139, 16, സങ്കീർത്തനം 56, 8, ഡാനിയൽ 7:10, ഡാനിയൽ 12:1, ഐസയ 65:6, ഹെബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 12:23. വേറെയും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ജീവന്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഫിലിപ്പൈൻസ് 4:3, വെളിപാട് 3:5, വെളിപാട് 13:8, 17:8, 20:12, 20:15 ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വെളിപാട് 20:12 പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല, ജീവന്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. മലാക്കി പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം 3:16 സ്മരണയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെയും ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരുടെയും പേരുകൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അതേക്കുറിച്ച് മലാക്കി 3:17, 18 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവൻ എനിക്കൊരു നിക്ഷേപമായിരിക്കും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മകനെ ആദരിക്കുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ആദരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീതിമാനും ദുഷ്ടനും തമ്മിലും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വീണ്ടും കാണും. വെളിപാടിന്റെ
20-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു വെള്ള സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും ദുഷ്ടന്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വെളിപാട് 20:12 പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ആബാലവൃത്തം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു. പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു, ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം തുറന്നു. പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനൊത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടായി എന്ന്. വെളിപാട് 20:15 പറയുന്നു, ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളി ഇടും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നരകത്തിൽ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേര് കാണണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണമെന്നാണ് ഇത് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൗരത്വം തരുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്കെവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ആദത്തിൻ്റെയും ഹവ്വായുടെയും അനുസരണക്കേടും പാപവും പോലെ എന്നേക്കുമായിട്ട് മാനവരാശിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. എന്നാൽ അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ച് സ്വന്തം പുത്രനെ മരണത്തിന് ബലിയായി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് മാനവരാശിയെ മുഴുവനും വീണ്ടും ആ പൗരത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ പൗരത്വം വീണ്ടും പൗരത്വത്തിന് നമ്മൾ യോഗ്യരാകുകയും ചെയ്തു. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 3:16 പറയുന്നു, തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന് നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന്. കൊളോഷ്യൻസ് 1:13 പറയുന്നു, നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തന്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രനെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം എന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു. എഫേഷ്യൻസ് 2:8 പറയുന്നു, കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ ആകുന്നുവെന്ന്. ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് യേശുവിനെ പോലെ മഹത്വമുള്ള ഒരു ശരീരത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണമെന്നാണ്. ഫിലിപ്പീൻസ് 3:20-21 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്നും നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും എന്ന്. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വം നമുക്ക് വീണ്ടും തന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എഫേഷ്യൻസ് 2:4-5 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം നിമിത്തം അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ജീവിപ്പിക്കുകയും കൃപയാലത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഇനി ഈ സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വം നേടിയെടുക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകളാണ് വേണ്ടത്? ഒരു 10 കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. യേശുവായ നല്ല ഇടയനെ അനുഗമിക്കുക, അതാണ് ഒന്നാമത്തേത്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 10:11 പറയുന്നു, ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു, നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 10:27-30 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ അവയെ അറിയുകയും അവയെ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അവർക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു, അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകുകയില്ല, ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുകയുമില്ല. ഇവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ, പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല, ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നുവെന്ന്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 10:9 പറയുന്നു, ഞാൻ വാതിലാകുന്നു, എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവർ രക്ഷപ്പെടും, അവർ അകത്ത് വരികയും പുറത്തു പോവുകയും മേച്ചിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. 2, വിശ്വാസവും നീതിയും ഉള്ളവരാകുക. വിശ്വാസവും നീതിയും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. റോമൻസ് 10:9-10 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായി കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയും, ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വായി കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്. മൂന്നാമതായിട്ട്, ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുകയും ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ആകുകയും ചെയ്യുക. 2 കൊരിന്ത്യൻസ് 5:17 പറയുന്നു, ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്. നാലാമതായിട്ട്, ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? മാമോദിസ വഴിയും അനുതാപവും വഴിയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴിയും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. മത്തായി സുവിശേഷം 4:17 പറയുന്നു, അന്നു മുതൽ യേശു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവിനെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 3:5 യേശു പറഞ്ഞു, അതിന് യേശു ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, വെള്ളത്താല് ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തെ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന്.
5, നമ്മുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് വളരെയധികം അഭിമാനം കൊണ്ടുകൊണ്ട് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു അവരോട് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 10:20 പറയുന്നു, എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല, നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ അത്രേ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന്. 6, നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിർമ്മലമായി സൂക്ഷിക്കുക. റോമൻസ് 12:1-2 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിനെന്ന്. 1 കൊരിന്ത്യൻസ് 6:19-20 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിനെന്ന്. 1 കൊരിന്ത്യൻസ് 6:16-17 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ല, നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന്. 7, ഭൂമിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സംഭരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സ്വത്തുക്കൾ വാരിക്കൂട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ആവുന്ന പോലെ പാവപ്പെട്ടവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെയും സഹായിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:19-20 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത്. പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്ന്. 8, ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത്. 1 യോഹന്നാൻ 2:15-17 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത്. ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹമില്ല. ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം, ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല, ലോകത്തിൽ നിന്ന് അത്രയാകുന്നു. ലോകവും അതിന്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു, ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നുവെന്ന്. ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5:19-21 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ, ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, വെറിക്കൂത്ത് മുതലായവ എന്ന് വെളിവാകുന്നു. ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. വെളിപാട് 22:15 പറയുന്നു, നായ്ക്കളും ക്ഷുദ്രക്കാരും ദുർനടപ്പുകാരും കൊലപാതകന്മാരും ബിംബാരാധികളും പോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുകയും അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഏവനും പുറത്തു തന്നെയെന്ന്. 9, ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുക. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7:21 പറയുന്നു, എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല, സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:40 പറയുന്നു, രാജാവ് അവരോട്, എന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്തിടത്തോളമെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്യും. 10, സുവർണ നിയമം ഓർമ്മിക്കുക. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7:12 പറയുന്നു, മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതൊക്കെയും നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യുവിൻ, ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ഇത് തന്നെ എന്ന്. ഇനി ഈ സ്വർഗരാജ്യം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? റോമൻസ് 14:17 പറയുന്നു, ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല, നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രയെന്ന്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7:14 പറയുന്നു, ജീവങ്കലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി ഞെരുക്കവുമുള്ളത്, അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമത്രയെന്ന്. വെളിപാടിന്റെ 22:14 പറയുന്നു, ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തെ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാകേണ്ടതിനും ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിനും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന്. വെളിപാടിന്റെ 22:12 വചനം പറയുന്നു, ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് എന്ന്. ഇത്രയും എല്ലാം കേട്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്, നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വത്തിന് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്നും ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം തന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു വഴിയും തന്റെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ വഴിയും എല്ലാം നമുക്കായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വർഗത്തിലെ നമ്മുടെ പൗരത്വം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും ലൗകിക മോഹങ്ങൾ വിടുവാനും സാത്താന്റെ പ്രലോഭനത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാനും അനുതപിക്കുവാനും ഒരു വീണ്ടും ജനത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുവാനും ദൈവികത മനസ്സിൽ ജീവിക്കാനും അങ്ങനെ സ്വർഗരാജ്യം നിത്യമായി അവകാശമാക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവ മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.